बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ व ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं दसांगा कि बंदा सुन के हंसी भी आउंदी आ ते रोना भी आउंदा कि दुनिया दे विच तुसीं सुणदे हो कि हमेशा औरत दे नाल जदों भी ज्यादती हुंदी आ सारे लोग उहदे उत्ते परेशान हो जांदे ने ते और परेशान होना भी चाहिदा। ते ये जिहड़ा वाकिया इहदे विच ज्यादती जिहड़ी आ लड़के दे नाल होई ते वो ज्यादती लड़के दे नाल होई। डिलीवरी बॉय दा वो काम करदा सी ते जिस वेले वो पुलिस वालियां को FIR कराउण वास्ते रिपोर्ट दर्ज कराउण वास्ते जांदा ते अगों पुलिस वाले उहदे नाल बड़ा हासा मजाक करदे ने, हसदे ने ते उहनूं वैसे ही टाल दिता। ते उहदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा। लो जी, जे चैनल ते नवें हो तो चैनल नूं सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना और नाल घंटी दे बटन नूं जरूर दब देना ताकि जदों भी मेरी नवी वीडियो अपलोड होवे उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंच सके। ये वाकिया इंडिया दे शहर दिल्ली दा आ ते एक घरेलू फैमिली आ जिहदे 2 बच्चे हुंदे ने ते उस घर दे सरबराह दा नाम हुंदा पीयूष और उहदी बीवी दा नाम हुंदा मीना ते उन्हां दे 2 बेटियां, एक बेटा एक बेटी। ਉਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 22,000 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 37,000 ਤਨਖਾਹ ਕਰਤੀ ਲੇਕਿਨ 22,000 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 22,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਪੀਯੂਸ਼ एक फैक्ट्री दे विच मुलाजमत करदा ते ओह हर रोज़ फैक्ट्री अपनी ड्यूटी ते जांदा। एक दिन करनी ऐसी अल्लाह दी होई कि पीयूष जिहड़ा ओह बेचारा हस्पताल पहुंच जांदा। जिस वेले उहनूं फैक्ट्री वाले फौरन चुक के हस्पताल लैके जांदे ने। डॉक्टर दसदे ने कि इहनूं हार्ट अटैक दा हमला होया, हार्ट अटैक होया। उस तो बाद उहदा ओह 2-3 दिन इलाज करदे ने लेकिन 2 दिन बाद ओह अल्लाह नूं प्यारा हो जाता। जिस वेले अल्लाह नूं प्यारा हो जाता ते हुण घर दा कोई फर्द नहीं कमाण वाला, 2 बेटे ने, एक मां आ मीना ते फैक्ट्री वालियां ने कहा कि हुण इनू को थोड़ी सपोर्ट करिए। उन्होंने 2 महीने की तनख्वाह जिहड़ी आ उन्हां नूं बतौर हैल्प देती कि चलो वो फौज होया वो पोश इन्हां दे घर मेहमान आंदे जांदे ने ते खर्चा हुंदा। उन्होंने 2 महीने की तनख्वाह उन्होंने दे दी। उस तो इलावा फिर उन्होंने वो पोस्ट दे बच्चे नूं आफर की कि तू अपने वालद की जगह ते फैक्ट्री च आ जा, असी तैनूं भर्ती कर लैंदे हां। लेकिन हर मां दे अच्छे ख्वाब हुंदे ने कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जावे, को अच्छी जगह ते लग जावे। ते मां जिहड़ी आ वो अपने बेटे दे सुहाने ख्वाब वेखदी आ। वो मां इनकार कर दिंदी आ फैक्ट्री वालियां नूं कि ये थोड़ी जी तनख्वाह दे विच असीं किस तरह गुजारा करांगे, मेरा बच्चा हजे पढ़दा भी आ, चलो वो पढ़ लिख जावे। वो मां जिहड़ी आ कंप्रोमाइज़ नहीं करदी और मां इनकार कर दिंदी आ। बेटा जिहड़ा हुण वेखदा कि हुण घर दा सर्कल किदां चलेगा। अगे तां वालद सी, थोड़ा बहुता कमांदा सी, लैके आंदा सी, घर दा सर्कल चलदा सी। हुण उहदी छोटी भैन भी पढ़दी आ ते उस रात जिहड़ा सी वो देखदा कि कोई ऑनलाइन मैनूं जॉब लभ जवे जिहदे विच मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकां। उसनूं फिर एक इश्तार अखबार ते मिलदा कि ऑनलाइन डिलीवरी बॉय की जरूरत आ। वो देखदा, टाइमिंग वगैरह वेखदा, सारा कुछ वेखदा। वो कहंदा यार ये ठीक आ, 3-3:15 बजे जाना ते रात नूं 12 बजे आ जाना ते चलो मेरी को दिहाड़ी भी सीधी हो जू, नाल मेरी तलीम ते उत्ते भी कोई हर्ज नहीं आएगा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकदा। उसने उत्थे अपलाई कर दिता। इंडियन एक कंपनी सी उहदे विच उत्थे वो डिलीवरी बॉय लग गया बतौर राइडर।
ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਆਂਦਾ, 1 ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ, 3 ਸਵਾ 3 ਵਜੇ ਉਹ ਬਤੌਰ ਰਾਈਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਡਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਈਡਰੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਡਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਈਡਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਮਾੜਾ ਧੀੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਘਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਡਰਿੰਕ ਕੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਂਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਇਸਰਾਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ, ਸ਼ਬਾਬ ਕਬਾਬ, ਬਿਲੀਓ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, 4 ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਮੀ ਲੱਗਾ, ਰਾਈਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇਵਾਂਗੀਆਂ ਔਰ ਕਵਾਂਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਛੇੜਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਬ ਸੀ ਉਹ 23 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਣੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ, ਲੋਕ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਹੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਡਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਾਈਡਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਸੇ ਭੱਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਖਾ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।